Now the time for the worship has begun. Let's worship God with our prayers. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Our Heavenly Father, we thank you for your grace which you gave us through your Son Jesus Christ. Father, we came this afternoon to worship you and praise you. Lord, we pray that you make us praise your name with our sincere hearts, realize how praiseworthy you are, so respond to you with our thankful hearts, so that only your name may be glorified. Lord, we ask that you let us have deeper understanding of your words, so that we may grow in wisdom and knowledge with which to revere you more and live as the children of light. Lord, we ask that you let us filled with the Holy Spirit as we worship you, so that the worship we give you may become the one that's offered in truth and spirit, and is pleasing to you, Lord. I pray in Jesus' name. Amen. Let's confess our faith by the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us all stand up. Let us sing it to beautiful our Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, is and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star, all the heavens, all the heavens shine your praise. All creation's bound, all creation bound to worship you. You're wonderful and beautiful, name above every name, exalted high. You're wonderful and beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Sing one more time, Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, He's and King, oh God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star, on the
sing one more time. Jesus, beautiful Savior. Risen King, Lamb of God, holy and righteous. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens, all the heavens shout your praise. All creation's bound. All creation bound to name above every name, exalted God, how beautiful, Jesus, your name above every name, and I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing from the bottom of your heart. I will sing forever. Proclaim it all of your heart. Jesus, I love you. Confess your love to Him. Jesus, I love you. Let's sing one more time. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wonderful, beautiful, name above every name, exalted now. Wonderful, beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, 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 name above every name, Jesus. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing the splendor of a king. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He loves Himself in light, and darkness tries to hide, and darkness tries
great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing age to age, he sings. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. Our God had three, our God had three in one. Father, Spirit, Son. He's the Lion and the Lamb. He's the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing to me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing one more time, how great. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. There's a name above all names. You are worthy of praise, and my heart will sing. Is our God. Sing one more time, name above all names. Oh, there's a name above all names, worthy of praise, and my heart will sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing one more time, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing water you turned. Water you turned into wine. You opened the eyes, show the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Oh,
let's sing Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing one more time. Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Oh, none like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing one more time. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, and if our God is for us, and if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Oh, what can stand against? Sing Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, let's sing Our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, if our God is for us, and if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Oh, what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, one more time. Our God, yeah, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. God is healer, awesome in power. Our God. Father, we just want to thank you for this time. We want to thank you, Lord, our God, for allowing us, Lord, to be in your presence, our great and awesome God. Lord, we just pray this time, we ask you, Lord, to be with us in your Holy Spirit, Lord. We proclaim that your name be glorified and lifted high in this place. Let every tongue confess
that Jesus Christ is the Lord and Savior. Lord, let every knee bow down before you right now, Lord. Lord, we just pray that would you work in our hearts, work in this church, in this community, in this city, in this country, Lord. Let your revival come, Lord, awakening every heart that is dry, every heart that is hungry for you, Lord. Lord, we pray for your blessing to be with us, Lord. We pray, Lord, for your word to penetrate deeply into our hearts and bring fruits, Lord, that would bring glory to your name. Father, thank you so much for this time. And in Jesus' name we pray. Let us pray. Father God, we come here before your presence with gratitude, humility, because of who you are. Father, we thank you for allowing us to come here to worship you. It is such a privilege for us to physically gather here to glorify your name. Father, I pray for Pastor who will be preaching today the Word of God. May you pour out your spirit of revelation and power upon him so that he would speak the truth with courage and authority. Father, I pray for the people who were unable to come here, that you would remember them and call them toward your presence. May us become a community of faith where we truly lift up one another, edify one another under your name, Jesus Christ. And help us to be a community that practices love, mercy, and forgiveness in our daily lives. Father, we thank you once again for being our Father, being our Lord, and being our King. And we worship you, and we come here to listen to you and to truly glorify you, Lord. So we thank you once again, and we pray this all in your Son's name. Amen. Today's Bible reading is from the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 9, a single verse. The Gospel of Matthew, chapter 5, verse 9. I'll read it for you in Korean and English. This is the word, Lord. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Now the Rebecca's family will give praise to the Lord. Reveal the kingdom coming and to reconcile
the stone would move for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Amen. Thank you for the song. Now our senior pastor Lee will come forward and preaches us the word of God. The title of this sermon today is Marks of Sonship. This is exactly youth people's chapel. 한 주 지나니까 우리가 청년부 예배가 되어버렸습니다. 우리가 4단계가 지금 와 있는데 3단계로 내려가면은 그냥 아예 우리 제가 안 올라오고 필립 목사님이 올라오는 청년부 예배로 이제 바꿀 계획입니다. 당당하게 하나님을 볼 수 있는 행복은 pure heart를 가지고 있는 사람에게 주어지는 award, God's award to one who have pure heart. 이것은 이제 하나님과 세상을 이렇게 겸하여 섬기는 인생이 아니라 하나님에게만, 볼륨 조금만 줄여주실래요? 하나님에게만 마음을 주는, 그래서 세상의 관점에서 보면 어리석게 보이는 인생을 가르쳐서 하나님은 pure heart 그렇게 말하죠. 그래서 pure heart이라는 것은 세상에서 어떤 안전하기 위해서 보험을 하나 준비하는 것이 아니라 하나님이 아니면은 내 인생은 없다라고 마음 먹고 살아가는, 그것이 이제 pure heart다. 우리가 세상의 발을 딛고 살아가고 있기 때문에 사실 특별한 조치를 우리가 매 순간 내리지 않으면은 그냥 더블 마인디드가 되는 것이 우리 인간이죠, 그죠? 그래서 우리가 끊임없이 하나님의 사랑 안에서 교감하며 살아갈 때만 이 싱글 마인디드를 유지할 수 있다. 그래서 특히 여러분은 돈이 많이 없는 시절을 살고 있죠. 돈이 많이 없는 시절을 살 때 돈이 아니라 하나님의 사랑을 선택하는 그런 방향을 바로 잡을 수 있기를 바랍니다. 희한하게 우리가 그런 방향을 잡으면
하나님이 돈을 주신다는 거. 오늘은 이제 우리 하나님의 아들로 인정받는 인생에 대해서 같이 한번 나누어 봅시다. 오늘 성경은 평화를 만드는 사람이 주변에 있는 사람들로부터 너 하나님의 아들이라 그렇게 이제 일컬음을 받는다라고 예수님께서 말씀하시죠. 너 정말 하나님의 아들답다. 너 정말 하나님의 딸답다. 이렇게 주변 사람들이 인정해 준다는 이야기입니다. 여러분이 주변의 동료들부터 그런 소리를 듣고 있죠? 예진? 듣고 있지? 네. 우리 옆에 있는 사람들부터 야, 너 잘생겼어. 너 똑똑해. 이런 소리보다 더 우리가 들어야 될 소리가 너 약간 이상한 것 같은데 너 하나님 딸다워. 너 하나님 아들다워. 이 소리를 우리가 들어야 된다. 이것이 이제 어떻게 보면 우리가 정말 사모해야 될 칭찬이다. 그렇게 생각할 수 있죠. 그죠? 하나님의 아들, 딸. 하나님의 아들로, 하나님의 딸로 이렇게 불린다는 것이 무엇이 그렇게 대단한가? 우리가 질문해 볼 수 있습니다. 잠언 17장 6절에 보니까 자녀의 자녀는 노인의 멸류가 아니고 아버지는 자녀의 영광이다. 그런 표현이 나옵니다. 자녀의 자녀란 말은 이제 grandson이죠. 손자는 이게 할아버지, 할머니의 크라운이라는 거죠. 그러니까 여러분이 이제 할머니가 여러분한테 용돈도 잘 주잖아요. 할아버지가 여러분한테 용돈도 잘 주잖아요. 야단도 안 치잖아요. 그러니까 그런 관계가 형성되는 거예요. 그리고 내 아버지가 어떠하냐 하는 것이 나의 영광이다. 이렇게 이야기하죠. 그렇죠? 내 아버지가 어떠하냐. 우리 뭐 요즘 흙수저, 금수저 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데 내 아버지가 누구냐 하는 것이 나의 베이스먼트가 된다는 이야기죠. 이런 것들은 우리가 그냥 심플하게 정리하자면 아들과 아버지와 손자, 할아버지, 이것은 어떻게 보면 운명 공동체라는 이야기죠. 아들과 아버지와 손자, 할아버지, 떨어질 수 없는 그런 관계 속에 있다는 것을 잠언이 이야기하고 있습니다. 그래서 그런 상황에서 하나님이 여러분을 향하여 내 아들아, 내 딸아 부른다고 한번 생각을 해보세요. 아버지와 또 나와 할아버지의 관계가 이렇게 서로 떨어질 수 없는 영광과 존귀와 면류관의 관계에 있다고 했는데, 근데 하나님이 나를 아들아, 너는 내 아들이야, 너는 내 딸이야 이렇게 부른다고 생각을 해보라는 이야기입니다. 사람들이 나를 야, 너 하나님 아들답구나, 너 정말 하나님의 딸답구나. 그 말은 하나님의 아들로 딸로 인정한다는 거죠. 하나님이 인정하고 사람이 인정한다. 그래서 앞에서도 이야기 드린 것처럼 우리가 세상에서 너무너무 듣고 들어야 될 소리들이다 하는 이야기죠. 자, 오늘 설교의 제목을 아들의 표지라고 정했습니다. 여기서 표지라는 북카브라는 뜻이 아니고 마크라는 뜻입니다. 그게 로고 혹은 엠블럼 이런 뜻이죠. 그러니까 엠블럼이라는 말은 뭡니까? 상품의 특징을 잘 나타내는 상징이잖아. 그래서 구글 엠블럼 하나의 가치가 얼마일까요? 벤츠의 그 마크의 가치가 얼마일까요? BMW의 그 가치가 얼마일까요? 그죠? 뭐 그런 이야기입니다. 지금 우리가 요한의 별명, 요한의 엠블럼이 뭡니까? 요한 딱 하면 생각나는 거, 보아느게라는 말은 뭐예요? 우레의 아들. 요한을 당시에 제자들이 요한 딱 생각하면 뭐가 떠올랐다? 천둥 소리가 막. 그러니까 한성깔 하는 걸 딱 요한을 생각하면 그냥 그 요한의 엠블렘은 한성깔 이렇게 딱 이미지가 각인되는 거죠. 너 예수님의 제자구나? 너 예수쟁이구나? 이런 것들이 다 이제 그 엠블렘이죠, 그죠? 그런데 이제 아들의 마크, 아들의 표지는 피스메이킹,
평화를 만들어내는 것이 하나님의 아들의 마크다, 엠블럼이다 하는 이야기입니다. 히브리서 11장 6절을 보니까 하나님의 아들의 다른 엠블럼을 소개하는데 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 자, 이제 우리가 오늘 본문에서는 우리가 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다는 관점에서 이야기했고, 히브리서에서는 하나님이 우리로부터 하나님의 우리가 당신이 우리 아버지예요 라는 똑같은 말을 다른 관점에서 이제 보는 거죠. 여러분이 이제 친구를 사귈 때 여러분의 친구가 다른 사람한테 야, 얘 내 베스트 프렌드야 이렇게 이야기할 때 너무 정말 자랑스럽다 이럴 수도 있고 막 부끄러울 수도 있잖아요. 그렇게 소개하는 친구가 좀 평판이 안 좋은 친구인데 나를 얘가 내 베프야 이러면은 좀 우리가 하나님을 이렇게 저분이 우리 하나님이에요, 우리 아버지예요 이렇게 소개할 때 하나님이 이렇게 안 한다는 이야기죠. 우리가 하나님을 이분이 우리 아버지예요 이렇게 이야기할 때 하나님이 그거를 아주 기쁘게 받는다는 이야기죠. 어떤 이유로? 이 세상을 살 때 세상을 고향으로 생각하지 아니하고, 로마서 8장 14절에 보면 무릇 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 그런 표현을 나옵니다. 여기서 사도 바울은 하나님의 아들의 엠블럼 하나를 뭐라고 소개합니까? 하나님의 영, 성령의 인도하심을 따라 살아가는 그 삶이 하나님의 아들의 엠블럼이라는 이야기죠. 자, 그러면은 화평케 하는 자라는 것은 무슨 뜻일까? 평화주의자라고 말하기보다는 평화를 만드는 사람, 피스메이커라고 이야기하고 있죠. 그죠? 일반적으로 평화라는 것은 전쟁이 없이 평온하고 화목하고 행복한 상태에 대한 표현이잖아요. 근데 이제 성경이 말할 때 영어로는 peace 이렇게 나오지만 사실 대부분의 성경에서 말하는 평화, 평강은 peace보다 더 깊은 의미를 가지고 있죠. 그래서 사실 영어로 이렇게 설명해 버리기가 좀 이렇게 워드 바이 워드로 이렇게 통역하기가 애매한 단어가 이 평화라는 단어예요. 그래서 살롬이라고 그냥 우리가 그렇게 말을 쓰잖아요. 그래서 내가 막 너무 힘들고 돈도 없고 가난하고 어려운데도 살롬이 있을 수 있고, 내가 세상으로 볼 땐 너무 잘 나가고 또 행복한 느낌을 받는 그런 상황 속에서도 살롬이 아닐 수도 있는 거예요. 그러니까 이제 피스라는 말과 살롬이라는 말의 차이가 좀 있다 하는 거예요. 예, 그러니까 다르게 이야기하면 살롬 메이커 이런 이야기를 이야기하는 거죠. 자, 평화라는 것은, 그래서 살롬이라는 것은 인생이 추구하는 행복의 다른 표현이라고 우리가 생각해 볼 수 있죠. 이게 어느 시대든지 그래서 인생들은 평화를 추구합니다. 왜? 그리고 어느 시대든지 지도자들은 평화가 없어도 평화가 있다고 외치면서 백성들의 마음을 이렇게 훔치죠. 왜? 백성들이 평화를 원하기 때문에. 자, 예레미야 28장에 보면 평화를 예언하는 선지자는 그 예언하는 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보낸 선지자로 인정받게 되리라. 예레미야가 거짓 선지자들에게 선포하는 말씀입니다. 여러분, 예레미야는 눈물의 선지자로서 자기 민족의 심판받을 멸망에 대해서 예언하는 것이 사명이었잖아요. 그러니까 그 예레미야를 좋아할 사람이 없는 거지. 아마 자기 와이프도 싫어했을 거예요. 그죠? 매일 야, 너 망해. 하나님이 너 심판하실 거야. 그 소리를 듣기 좋아할 백성이 어디 있겠어요? 야, 돌이켜. 그러면 하나님이 살려줄 거야. 이런 말을 해야 될 텐데 이미 돌이킬 기회는 지났어. 그래서 너희들은 망해. 그런데 다른 선지자는 그렇게 이야기 안 하는 거죠. 무슨 소리? 하나님이 우리의 왕이야.
그러니 하나님이 함께하기 때문에 우리나라는 안 망해. 지금 우리가 바벨론으로부터 아수로부터 고통을 받고 힘든 시간을 보내고 있지만은 어느 순간에 하나님이 우리를 건져 주실 거야. 그리고 그들을 다 무찌르고 우리는 살롬할 수 있어. 이렇게 이야기하니까 누가 인기가 있겠어요? 예레미야는 인기가 없는 거죠. 동시대에 에스겔도 똑같은 이야기를 합니다. 예루살렘을 대하여 예언하기를 평강이 없으나 평강의 묵시를 보았다고 하는 이스라엘의 선지자들이니라. 이제 에스겔이 거짓 선지자들에게 이야기하는 거죠. 분명히 하나님은 평강이 없다. 이제 너희들은 우상 숭배로 인해서 포악을 인해서 나의 심판을 받아야 돼 라고 말씀하는데, 이 거짓 선지자들은 평강이 있다, 평강하다, 평강하다, 하나님이 나에게 우리 민족의 평강을 보여주셨어 그렇게 예언하고 있다는 거죠. 살롬이 없는데 살롬이 있다고 거짓 평화를 외친다는 이야기입니다. 여러분, 평화를 그래서 이제 결국 이 거짓 선지자들이 하나님이 심판을 선고하는 이유는 어디 있습니까? 잘못을 깨닫고 돌이켜서 살롬 안으로 들어오게 하려고 심판을 하시는 거잖아요. 그죠? 그런데 이 거짓 선지자들이 평강이 없음에도 평강이 있다, 평강이 있다, 평강이 있다 하면서 백성들을 이끌고 가기 때문에 백성들이 하나님 앞에 진정으로 돌이킬 수 있는 기회까지가 박탈되는 거죠. 평화를 말한다고 평화가 만들어지는 것은 아니죠. 그죠? 평화가 깨어진 자리를 찾아서, 어디서 평화가 깨어졌는지를 찾아서 회복시키는 것이 평화를 만드는 일이다 하는 겁니다. 오늘도 세상은 평화가 있다고 이야기합니다. 왜? 백성들이 평화를 듣고 싶어 하기 때문에. 그래서 하나님 없어도 인생의 궁극적인 승리와 행복이 있다고 말합니다. 회사에서 그렇고 위정자들이 그러고 심지어 우리가 교회 목회자들도 그렇게 말할 수도 있는 거죠. 그리고 대다수의 사람들도 그런 주장을 받아들이는 거죠. 근데 성경은 평강의 왕 대신 예수 그리스도가 없으면 평강이 없다라고 이야기합니다. 이사야서 9장에 보면 이는 한 아기가 우리에게서 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것이라 그랬습니다. 그러니까 하나님께서 예수 그리스도로 이 땅에 태어나게 하셔서 평강의 왕이 되게 하시고 우리에게 평강을 주실 것이다. 에스겔 선지자는 34장에서 이렇게 이야기합니다. 한 목자를 세워 백성들을 살롬으로 이끌게 하실 것이다. 하나님이. 그 당시 하나님의 눈으로 이스라엘 백성들을 바라볼 때 목자 없는 양떼와 같은 모습인 거죠. 자, 양에게 있어 가지고 목자가 없다는 것은 무엇을 의미할까요? 생고생하는 인생이 앞에 펼쳐졌다는 이야기죠. 맹수로부터 보호받을 수도 없고 제대로 마실 물이 어디 있는지 찾을 수도 없고 좋은 꼴이 어디 있는지 알 수도 없고 그러니까 양들에게 있어서 목자가 없다는 것은 그런 것이다. 저희 집 사람이 양띠잖아요. 그리고 제가 개띠잖아요. 이게 이제 양 지키는 개가 없으면 양은 아무것도 아닌데 이제
우리 집사람이 그걸 조금 알고 있는 거는 같고 또 모르는 것 같고. 그러니까 제가 사라진다고 생각해 보세요. 우리 집사람의 인생이 어떻게 되겠어요? 그게 이제 제가 좀 피부에 와닿게 지금 이야기하는, 피부에 안 와닿죠, 여러분들은 잘. 그러니까 목자가 없는 양의 모습이 그런 모습인데 당시 이스라엘의 모습이 그러했다. 그래서 그들에게 에스겔 선지자를 통해 약속하는 것이 목자 다윗을 내가 보내주겠다 그랬습니다. 그리고 그 목자 다윗을 왕으로 세우겠다. 그래서 목자로부터 제대로 보살핌 받는 양무리가 어떤 것인지, 제대로 된 목자인 왕으로부터 통치를 받는 나라가 어떤 것인지 그것을 경험하게 해주겠다. 그러면서 그 계보가 이어서 왕 되신 그리스도를 너희에게 줄 것이고 그 왕 되신 그리스도를 통해서 너희들과 살롬의 언약을 맺을 것이고 그래서 백성들을 살롬으로 이끌고 가겠다 하는 것이 이제 에스겔 34장에 나타난 하나님의 계획이죠. 에스겔 선지자가 일할 때는 벌써 다윗은 죽고 없을 때잖아요. 그러니 목자 잃은 양떼 같은 이스라엘 백성들이 성군 다윗을 통해서 나라가 강건하게 세워졌던 그것들을 뭐랄까요, 모형으로 말씀하시면서 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리의 왕이 되실 때 이루어질 평강의 나라, 평강의 삶을 예표적으로 좀 보여주고 있는 거죠. 에베소서 6장 15절에 보면 그래서 예수 그리스도의 복음을 가리켜서 평강의 복음이다 그렇게 아예 이야기를 합니다. 그 말은 good news of shalom 이란 말의 뜻이 예수가 그리스도고 예수가 복음이고 예수가 평강이란 말이고 살롬이란 말이고 또 그 예수가 우리에게 살롬을 주는 분이다 하는 그런 이야기죠. 그래서 거짓 목자 아래서 병들고 마르고 방황하는 그 양떼들이 모습이 인생이라면 선한 목자 아래서 평화롭게 풀을 뜯고 풍족하게 살아가는 양들의 삶이 살롬이다. 스스로 하나님을 떠나 하나님과 원수된 그 길을 걸어가는 인생이 예수 그리스도의 속죄를 통해서 아버지와 아들의 관계를 다시 회복하고 살아가는 상태가 살롬이다 하는 이야기. 하나님과 원수되었던 그 상태를 이제 청산하고 아버지와 아들과의 관계를 회복함으로 우리에게 주어지는 그 살롬, 인생 승리, 그거를 살롬이라고 한다. 그래서 이스라엘 사람들은 만날 때마다 뭐라고 이야기하는 게 서로 살롬, 살롬 그렇게 주고받는 거죠. 자, 그런데 이 살롬이라는 것이 그냥 바로 잡는 것 없이 커렉션이 없이 레스토레이션이 있을 수 있겠는가 생각합니다. 덮어두는 것하고 용서하고 잊어버리는 것하고는 다릅니다. 우리가 어떤 문제가 트러블이 일어났을 때 그것을 끝까지 해결해서 지나갈 때도 있고 끝까지 해결이 안 될 경우가 많이 있잖아요. 그럼 끝까지 해결이 안 되면 그냥 그래 뭐 너랑 더 이상 이야기해봤자 뭐하냐 그냥 덮고 지나가자. 부부 사이에도 그런 경우가 많죠. 근데 덮고 지나간다고 가는 것이 그 정말 평화를 만들어내는데 도움이 안 되는 거예요. 사람은 언젠가는 덮어놓았던 그것을 다시 디깅하게 돼, 디깅하는 거예요. 자, 북한군이 우리나라 옛날에 벌써 한 10년 넘었죠. 금강산에 이제 우리가 북한과 남한이 사이가 좋을 때 금강산에 관광을 갈 수가 있었어요. 근데 금강산에 관광을 갔는데 아줌마가 밤에 나와서 이렇게 해변을 산책하고 있는 그 아줌마를 관광객을 북한 병사가 쏘아서 죽였잖아요. 그리고는 그 뒤부터 이제
야 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐. 그래서 금강산 관광이 끊어졌단 말이에요. 근데 어떤 사람은 이렇게 이야기합니다. 야, 북한과 우리가 잘 지내야 되지 않냐. 그래야 평화가 있을 수 있지 않냐. 그래서 그거는 좀 지나간 일인가 덮어두고 앞으로 잘하자. 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 작년에 우리나라 공무원 중에 한 사람이 어떻게 쪽배를 타고 북한으로 갔어요. 그래서 그 배가 동력을 잃어서 떠내려서 북한 땅에 다다랐는지 아니면 자기가 일부러 이렇게 해서 거기 갔는지 우리가 알 수는 없죠. 알 수는 없지만은 그 장면에서 북한군이 그 우리 공무원을 불에 태워서 죽여버렸습니다. 자, 이거를 덮어두고 앞으로 통일이 되어야 북한도 잘 살고 남한도 잘 살 수 있으니까 우리가 이거를 덮어두고 우리가 앞으로 잘 지내자 이럴 수 있겠냐 하는 이야기입니다. 진정한 용서를 구하고 용서하는 과정이 없이는 그 이후에 약속이 보장되리라고 믿을 수가 없는 거죠. 그죠? 평화를 위해서는 아픔이 필요합니다. 덮어주고 지금부터 잘하자 이렇게 해서는 평화가 안 온다는 이야기입니다. 악순환이 계속되는 거죠. 세상사도 그렇고 하나님과 우리와의 관계도 그렇습니다. 하나님 말씀하시는 이 평화는 때때로 평화와 정반대인 스트러글을 만들어내기도 합니다. 마태복음 10장 34절 35절로 예수님이 이렇게 이야기하셨어요. 야, 내가 제자들에게 세상에 평화를 주러 온 줄 생각하지 마라. 화평이 아니요 금을 주러 왔다. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 스트러글을 만들려고 내가 왔다. 그렇게 얘기했어요. 그래서 이제 엄마하고 딸이 잘 싸우는 것 같고 시자 들어간 시댁하고 좀 트러블이 많이 있는 것 같다고 생각하면 안 되겠죠? 자, 예수님이 사실 이런 말씀을 하면은 누가 예수님을 따르고 싶겠어요? 야, 나를 따르면 평화, 부부 싸움 하던 것도 다 해결되고 시댁과의 관계도 좋아지고 엄마와의 사이도 좋아져. 이렇게 해도 힘들 텐데, 야, 내가 화평을 주러 온 것이 아니라 스트러글을 만들려고 왔어. 그렇게 이야기합니다. 바울도 예수님한테 배워서 그런지 이렇게 이야기하죠. 야, 우리 그리스도인데 하나님의 자녀들에게는 하나님 영광스러운 길을 준비하고 있어. 그렇게 이야기하죠. 근데 거기서 안 끝나고 뭐라고 이야기해요? 그렇지만 하나님은 그냥 영광만 주시는 거 아니야. 고난과 함께 영광을 주셔. 그렇게 이야기하죠. 이것을 다 이야기해야 된다는 이야기죠. 예수님이 정말 우리 트러블을 만들기 위해서 우리에게 오셨나요? 아니잖아요. 평강을 주기 위해서 오셨잖아요. 근데 그 평강을 만들어가는 과정 속에 스트러글이 있는 거죠. 그죠? 스트러글이 있는 거죠. 하나님의 아들로 딸로 우리가 다른 사람으로부터 인정받는 길이 있다면 그것은 평화를 피스메이커가 되는 거다 그랬습니다. 평화를 만들어야 되는 가장 중요한 영역은 내가 알고 지내는 사람들을 하나님과 화해시키는 것입니다. 또 내가 살아가는 공간, 집, 우리 집안도 될 수 있고 또 우리 청년부 공동체도 될 수 있고 내가 일하는 직장도 될 수 있죠. 내가 살아가는 그 공간에서 평화를 만드는 이것이 이제 피스메이커의 역할이라고 말할 수 있겠죠.
자, 이 일은 예수님이 하신 일이고 예수님의 제자들이 할 수 있는 길이고 또 예수님의 제자들이 해야만 하는 길이라. 그래서 우리가 지금 하나님을 예배하는 자리에 나와 있지만 정말 우리 마음속에 다시 한번 정리해 봐야 될 것이 있다고 생각해요. 정말 나는 하나님과 화해가 제대로 되었냐? 우리 필립 목사님 참 착한 것 같아. 지난 금요일 날 설교하실 때 보면 아빠가 가난한 목사라서 힘들었다 그랬잖아요. 근데 아빠에 대해 원망이 별로 없는 것 같아요. 그죠? 제가 이제 우리 개척을 하러 나올 때 이제 걱정이 된 게 뭔가 하면은 개척을 하면 힘들잖아요. 나 혼자 힘든 거는 별 문제가 안 되는데 나랑 엮여 있는 사람들이 있잖아요. 우리 집사람, 또 우리 아이들 넷. 근데 집사람은 별로 걱정이 안 돼. 왜? 자기가 내가 그런 줄 알고 선택했으니까. 그건 자기 선택이니까. 그렇죠? 근데 이제 우리 아이들은 자기들의 선택에 의해서가 아니라 그냥 엄마 아빠 밑에 있다는 이유 때문에 그냥 따라다니는 거잖아요. 그래서 개척을 할 때에서 제일 이제 걸림돌이 뭐였는가 하면은 목사님 개척할 때가 47이었으니까 사실 그때는 이제 목회를 이제 마무리하려고 준비해야 될 때인데 그때 하나님이 개척하라고 하시니까 하나님의 인도하심은 참 이해할 수 없는. 그래서 한참 젊을 때 개척을 하게 하셨으면 더 잘할 수 있었을 거 아니겠어요, 그죠? 47이면 늙어가지고 이제 더 이상 개척할 에너지가 없는 그때에 개척을 하시니까. 근데 이제 하나님이 하라고 하신다고 또 저거 그냥 할 사람은 아니잖아요. 이제 아까 그래서 염려가 되는 것이 야, 내가 개척을 하면은 힘들 텐데 우리 아이들은 또 얼마나 힘들겠냐. 근데 이제 하나님이 이런 마음을 주셨어요. 야, 아빠랑 함께 고생하는 것은 아이들도 좋게 여길 거야. 이런 생각을 하나님 마음속에 딱 주셨어요. 그래서 이제 제가 딱 결정을 하고 사표를 내고 개척을 시작했죠. 그래서 우리 아이들한테 나중에 한번 물어볼, 야, 아빠가 하나님이 그렇게 아빠한테 말씀했는데 너희들도 그렇게 생각하냐 한번 물어보고 싶어요. 자, 우리가 하나님을 대적하는 정도는 아니지만, 그죠? 우리가 하나님과 우리가 화목됐잖아요. 평화가 됐잖아요. 평화가 됐는데 정말 100% reconciliation이 됐냐 하는 이야기죠. 필립 목사님 아빠한테 요만큼도 원망이 안 남아 있는지 모르겠어요. 나중에 개인적으로 한번 이야기. 네? 우리 목사님 자녀들이 그런 부분이 많이 있거든요. 선교사님 자녀들도 그렇고 목사님이나 선교사님들이 돈 버는 재주는 없잖아요. 사실 돈 버는 재주가 없으니까 아빠가 돈을 못 벌면은 그 힘든 것은 자녀에게 그대로 넘어가니까. 그래서 아빠에 대한 마음도 있겠지만은 아빠를 그렇게 만든 사람이 그 위에 있잖아. 하나님이 아빠를 그렇게 불렀으면은 하나님이 목사를 불렀으면 길을 확 열어서 좀 빛나게 살 수 있게 주시면 좋을 텐데 그렇게 하지 않으신 하나님에 대해서 마음에 힘듦이 있다는 이야기죠. 그래서 여러분 그걸 한번 생각해 보라는. 그래서 예수 그리스도를 통해서 하나님과 완전히 화해를 해야 된다. 화해를 하지 않은 건 대결 국면에 있는 건데 대결 국면에 있으면은 하나님은 잔인하기도 하거든요. 저는 이제 우리 사람하고 다투면은
그 밤을 잘 못 넘겨. 그래서 풀어버리는데 하나님은 안 푸세요. 하나님은 우리가 바로 잡힐 때까지 아주 이를 악물고 기다릴 수 있는 분이에요. 우리가 아주 힘들어도 우리가 우리의 힘든 모습을 보면서 당신이 더 힘들어도 그것을 견뎌낼 수 있는 분이에요. 그래서 우리가 어릴 때 보면 나 밥 안 먹는다 이런 거 안 해보셨나요? 나 공부 안 한다 이런 거 안 해보셨나요? 밥을 안 먹으면 자기가 배가 고픈 건데 밥을 안 먹으면 엄마 아빠를 힘들게 한다고 생각하는 거예요. 공부를 안 하면 자기가 성적이 안 좋아지는데 공부를 안 하면 자기가 싫어하는 선생님을 괴롭힌다고 생각하는 그런 어리석은 생각을. 그래서 하나님과의 대결 국면에서 내가 빨리 흰 백기를 들고 항복하는 것가 훨씬 나아요. 그리고 그 예수님과 매일매일 텐트 속에서 함께 동고동락하는 그 삶을 살아가는 것이 평화를 계속 유지하면서 누리면서 사는 거예요. 그리고 그렇게 살아가는 모습을 내 옆에 있는 사람이 볼 수 있게 하는 거죠. 우리 엄마 아빠들이 우상처럼 생각하는 존재가 자녀들이잖아요. 그래서 대부분의 경우 자녀들이 행복하게 되기를 원해요. 그래서 자녀들에게 에너지를 막 쏟아붓죠. 근데 그래서 심지어는 그러잖아요. 자기 신랑한테는 소홀히 하면서 자기 애한테는 올인하는 거지. 자기 와이프한테는 소홀히 하면서 자기 애들한테 올인하는 거지. 근데 그렇게 하는 것이 우리 아이들을 행복하게 성공적으로 이끌어가는 데 도움이 별로 안 돼요. 오히려 엄마 아빠가 행복하게 신나게 잘 사는 것을 보여주는 것이 훨씬 더 우리 아이에게 집중하는 것보다, 다르게 이야기하면 부부가 서로 행복하게 사는, 야, 넌 나중에 먹어. 너희 아빠는 곧 죽을 거니까 아빠가 많이 먹어야 돼. 이렇게 아빠랑 재밌게 사는 것이 우선하는 것이, 그게 어떻게 보면 더 아이를 사랑하는. 그래서 엄마 아빠가 행복하고 재밌게 사는 것을 볼 수 있게 해주는 것이 우리 아이가 앞으로 행복하게 살 수 있게 해주는 좋은 길이다 하는 이야기죠. 그래서 내가 살로움 가운데 살고 있는 것이 내 옆에 있는 사람들이 느끼고 볼 수 있게, 그리고 그들이 야, 너 어떻게 그렇게 사냐? 그럴 때 야, 내가 그 이유를 말할 수 있는, 그것이 이제 우리가 피스메이커가 하는 일이죠. 그래서 이 피스메이커에 있어서 가장 중요한 피스메이킹 작업이 뭐라는 이야기입니까? 하나님과 맺혀 있는 사람들을 하나님과 다시 화해시키는 이야기예요. 우리 여기에 앉아 있어야 될 하나님과 맺혀 있는 우리 청년들이 있잖아요. 우리 꽃별이, 또 우리 태수, 또 있잖아요. 그죠? 또 이제 내가 청소년부에 이렇게 이제 다음 주나 그 다음 주 되면 우리 또 12학년 아이들이 또 미국이나 다른 데 가잖아요. 그럼 12학년 지금 선아, 우리 채민이, 또 희영이 얘들 있잖아요. 그래서 다음 주에는 3부 예배 좀 참석시켜라 그렇게 전도사님한테 이야기를 했는데, 왜 한 주라도 같이 청년부 공동체에서 자기 소속이 어딘지를 알고 떠나야 우리도 기도해 줄 수 있고 다시 돌아왔을 때 자기가 있을 자리가 있는 거죠. 그리고 미국 먼저 가 있는 서연이, 그리고 이제 이번 주 떠나는 우리 신명철 박인수 선교사님 아들 딸 세미 소미, 또 군대에 가서 수고하고 있는 우중이 현중이, 또 정찬이, 정준이 같은 경우 하나님과 맺혀 있는 게 많을 거예요.
기도해야 돼요. 예, 목사의 아들로서 하나님에 대해서 맺혀 있는 게 있을 거예요. 예. 그러니까 피스메이커 그 작업을 하는 데서 제일 중요한 것이 하나님과 맺혀 있는 그것을 어떻게 풀어줄 거냐 하는 이야기. 그래서 여러분 거창하게 생각하지 말고 이 자리에 있어야 될, 이 자리에 있어야 될 우리 젊은이들이 어떻게 이 자리로 오게 할 수 있을까 하는 것이 피스메이커로서 해야 될 첫 스텝이다. 그리고 여러분이 몸담고 있는 공동체 안에서 피스메이커가 되는 거잖아요. 피스메이커가 되기 위해서 제가 여러 가지 말을 많이 할 수 있겠지만 한 가지만 이야기하면, 나를 주장하지 말고 상대방을 이해하려고 아예 마음을 먹는 거다. 자, 나를 주장하면 평화가 잘 공동체 속에서 안 이루어져요. 잘. 우리가 살고 있는 세상은 경쟁사회입니다. 경쟁사회라는 말은 정글의 법칙의 지배 아래에 있는 세상이라는 거예요. 정글의 법칙의 지혜 아래에 있는 세상은 뭐예요? 실력이 있냐? 얼마나 잘생겼냐? 얼마나 배경이 있냐? 얼마나 재주가 있냐? 이것에 의해서 평가되는 세상이에요. 그 세상에서 자기의 주장이 꺾인다는 것은 무엇을 의미해요? 내가 인정받지 못한다는 이야기고, 내가 능력이 없다는 이야기고, 그렇기 때문에 세상에서는 자기 주장을 꺾지 않으려고 하는 거예요. 그 주장이 꺾인다는 것은 내가 망하는 것이라 그렇게 생각하기 때문에 그렇죠. 그런데 이제 우리는 다르잖아요. 우리는 하나님이 있잖아요. 내가 사람들과의 관계 속에서 내 주장을 접어도 내 생각이 맞다면은 하나님이 내 주장을 빛나게 하실 것이라는 믿음을 우리가 가질 수 있잖아요. 베드로 사도는 이렇게 이야기합니다. 너희가 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이런 아름다우나. 베드로하고 바울은 별로 교류도 많이 없었는데 바울도 그렇게 이야기했죠. 너 까다로운 상전에 대해서 그걸 주를 생각하며 그것을 잘 받으면 네 인생에 복이 된다, 그렇게 이야기하잖아요. 야, 너 까다로운 상전, 야 그럼 회사 옮겨, 이렇게 이야기하는 것이 아니고, 야 너 까다로운 상전 밑에서 잘 살아남으면 너 인생이 빛나, 그렇게 이야기하잖아요. 그래서 우리의 마음속에 아예 모토를 이렇게 삼아요. 야, 세상은 부당하게 대우를 받으면 자기 밥그릇을 못 찾아 먹는 바보로 생각하잖아요. 그런 생각을 접고 부당하게 고난을 받아도, 까다로운 대우를 받아도 내가 모자라서가 아니고, 내가 못 갚아줘서가 아니고, 내가 능력이 없어서가 아니고, 하나님 생각해서 그것을 감당하고 참아내는, 그것이 하나님의 아들로서, 하나님의 딸로서 내 삶의 방식이야. 아예 그렇게 마음을 먹어버려요. 그러면 훨씬 우리가 감당하기가 쉬워집니다. 하나님의 아들이라면, 하나님의 딸이라면 하나님의 아들, 딸 다와야 되겠죠. 그래서 내가 하나님의 아들이야 라고 외치는 것이 아니라 내 옆에 있는 사람이 저 사람은 하나님의 아들이야, 하나님의 딸이야 라고 그렇게 보아주는 자리까지 우리가 자라가야 할 것입니다. 초대교회 성도들은 그런 소리를 들으며 살았어요. 초대교회 성도들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 하는 이름을 얻었다 그랬죠. 그죠? 그리스도인이라면 Christ in one, 그래서 그리스도와 하나 되어 사는 사람, 그런 뜻이에요. 멋있죠? 그리스도와 하나 되어 사는 사람 멋있죠? 근데 그렇게 멋있게
멋있는 이름을 지어주려고 크리스찬이라고 붙여준 게 아니고 놀리려고 그렇게 불렀다는 거 아니겠어요? 자, 목사님이 어린 시절에 교회는 안 갔지만은 교회를 열심히 다니는 사람들을 놀리는 이름 중에 뭐가 있는가 하면 예수쟁이 그렇게 놀려요. 그러니까 이제 교회 열심히 다니는 아이들을 다른 아이들이 교회 안 다니는 아이들이 예수쟁이라고 놀려먹는 거죠. 그것처럼 그리스도인이라 하는 말이 그 당시 동네 사람들이 아니 인생을 어떻게 자기가 헤쳐나가지 않고 예수라는 그 사람한테 매여가지고 그렇게 살아, 그것을 비웃는 듯이 불렀던 이름이 그리스도인이잖아요. 그런데 그 당시 초대교회 성도들은 그렇게 자기가 예수쟁이라고 놀림 당하는 그 소리를 즐겁게 영광스럽게 받아들였다 그러잖아요. 여러분에게서 아들의 냄새, 딸의 냄새, 하나님의 아들의 냄새, 하나님의 딸의 냄새가 나기를 축복합니다. 종교인으로서의 냄새가 아니고 정말 하나님의 아들, 하나님의 딸의 냄새가 날 수 있기를 바랍니다. 여러분은 공동체에서 트러블 메이커입니까? 피스 메이커입니까? 내가 가면 잠잠하고 평온한 곳에 물결이 치는 일이 일어납니까? 아니면 물결이 일어나는 곳에 내가 가면 잠잠해집니까? 이전에는 내가 어땠든지 간에 오늘 주님께서 야, 하나님의 아들, 하나님의 딸의 마크는, 엠블럼은 피스메이킹이야 하는 이 말을 듣는 오늘부터 여러분이 피스메이커가 되어서 주변 사람들로부터 야, 너 정말 하나님의 아들답다, 너 정말 하나님의 딸답다, 이 소리를 들을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도합시다. 하나님 사랑과 은혜를 감사합니다. 오늘 주님의 산상 설교를 통해서 정말 우리 인생의 방향이 무엇인지 하는 것들을 오늘도 되새겨 볼 수 있게 하셔서 감사합니다. 우리가 자신 있게 하나님의 아들이라 하나님의 딸이라 우리가 말하지만 정말 내 옆에 있는 친구가 또 내 위에 있는 상사가 내 아래 사람들이 나를 너 정말 하나님의 아들다워, 너 정말 하나님의 딸다워 그렇게 불림을 받고 있는지 우리가 우리의 삶을 돌아봅니다. 하나님의 아들의 마크가 평화를 만드는 것이다 하는 사실을 우리가 잊지 않게 해주시고, 무엇보다도 원수되었던 자리에서 예수 그리스도의 보혈을 통하여 하나님과 평화를 새롭게 회복한 우리들로서 이 자리에 앉아 있어야 될 그 젊은이들이 하나님과 맺혀 있는 것을 풀 수 있는 그 자리로 이끌 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 412장 4절 부르면서 봉헌하는 시간 가집니다. 땅 위에 가는 동안 참된 평화가 어딨노? 우리 모두 다 예수를 친구 삼아 참 평화를 누리겠네. 평화로다 하늘 위에서 내려오네.
하나님 사랑과 은혜를 감사합니다. 하나님 앞에 나오며 우리의 사랑을 예물로 드립니다. 이 예물을 기쁘게 받아주시고 하나님이 기뻐하는 곳에 귀하게 사용하여 주옵소서. 세상에 나가 수고할 때 수고한 대로 거두는 복을 주시고 많은 사람에게 구워주고 나누어줄 수 있는 축복의 통로로 살게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교회 소식 알려드립니다. 사회적 거리두기가 2주 더 연장되어서 8월 22일까지 4단계가 유지됩니다. 그런데 이제 예자연, 예배의 자유를 얻기 위한 모임과 또 교단에서 계속해서 정부에 건의를 하고 또 법원에 이 조치의 부당함을 이제 계속 호소하는 일을 통해서 이제 30명까지 이제 다음 주부터 예배를 드릴 수가 있습니다. 지금 오늘까지는 10% 이하 19명까지였는데 다음 주 내일부터는 10% 이하 10% 이하 19명까지가 아니고 99명까지로 되었습니다. 그래서 예배당이 예를 들면 1000명 들어갈 수 있으면 99명 들어갈 수 있는 거고 우리는 30명까지 예배를 드릴 수가 있습니다. 그러니까 우리 잃어버린 우리 청년들 이렇게 다 모아도 가능하죠. 그래서 특히 우리 아까 이야기했지만은 이번 주에 최민희 희영이 또 선아 선생님 얘들 선생님으로 가르쳤던 분들 있죠. 연락해서 다음 주에 올 수 있도록 권면. 특히 이제 처음 올 때 어색하거든요. 그러니까 여러분들이 좀 지나칠 정도로 끌어당겨서 이 자리에 올 수 있도록 해주시고 다행이가 이제 이번 주 내일 모레 미국으로 들어갑니다. 이제 4학년 잘 마치고 그 넥스트 스텝 잘 준비할 수 있도록 계속 기도해 주시고 우리 세미소미도 이제 이번 주에 또 미국으로 들어가는데 하여튼 이 자리에 없더라도 같은 커뮤니티 속에 있는 지체들이라는 것들을 여러분이 잊지 말고 그들이 군대에서 제대하든지 또 미국에서 돌아왔을 때든지 이곳이 마음의 고향이 될 수 있도록 여러분이 그렇게 이제 애써 주시기를 바랍니다. 그래서 아까 이야기했지만은 3단계로 내려가게 되면 우리가 예배 시간을 좀 한 30분쯤 미루어서 1시 반. 제가 지금 밥 먹을 시간이 제대로 없거든요. 그래서 이제 저는 안 올라오고 우리 필립 목사님이 청년부 말씀을 전할 수 있도록 그렇게 형태를 바꾸도록 하겠습니다. 작년 순장 모임 여러분이 몰라도 되고 양육 3단계 지난 남덕기 집사님, 노예재 집사님 마치고 다음 주 수료식이 있습니다. 그리고 여러분이 항상 나라를 위해서 기도해 주셔야 됩니다. 나라를 위해서 우리 나라를 다스리는 위정자들이 제대로 지혜롭게 나라를 다스릴 수 있도록 기도해야 되고 또 백성들이 똑똑해질 수 있도록 백성들이 지혜로울 수 있도록 기도해야 됩니다. 그리고 연약한 지체들의 치유를 위해서 또 여기 튼튼한 사람들도 있지만 비실거리는 사람들도 많잖아요. 건강을 위해서 기도해 주시고 또 구원과 믿음을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 자, 그러면은 우리가 마지막으로 다 일어나셔서 크신 내 주님 아오갓 찬양 드리고 예배 마치도록 하겠습니다. You turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Let's sing Our God is Greater. Our
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing one more time. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, if our God is for us, and if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Sing, our God is greater. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing one last time. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 역사하심이 평화를 만드는 삶을 통하여 우리 주변 사람들로부터 하나님의 아들, 하나님의 딸이라는 소리를 듣기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로 영원까지 함께 있을지어다. 아멘. 수고했어요.